캐나다의 한 대학교. 학생들이 여유롭게 프린터기를 교내는 아비규환이 되고 맙니다. 대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 폴리테크닉입니다. 여기 한 남자가 있습니다. 아무리 봐도 평범해 보이지만 그는 조금 이상해 보입니다. 집에 혼자 있을 때면 창문으로 여자를 바라보는데요. 아니, 노려본다 라는 표현이 맞겠네요. Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, c'est pas pour des raisons économiques. Car j'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces viragos. Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes, tout en s'accaparant ceux des hommes. Elles essaient toutefois de 극단적으로 페미니스트들을 증오하는 이 남자. 어디론가 떠나버립니다. 같은 시각, 외출 준비를 하고 있는 대학생 룸메이트 발레리와 스테파니. 오늘은 발레리에게 있어서 매우 중요한 날입니다. 인턴십 면접을 본 날이기 때문이죠. Je m'en vais étudier à café. Tu vas me raconter, OK? Merci. Bonne chance. Valérie Dompierre? Vous venez pour le stage en mécanique, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est rare. Quoi? D'habitude, les filles préfèrent le génie civil, c'est plus facile. Ah non, mais moi, c'est vraiment ma passion. J'ai toujours... Non, je voulais dire pour la famille. On cherche des candidats qui vont pas nous lâcher en cours de route. 발레리는 말문이 막힙니다. 결국 면접은 마무리되었지만 도저히 감정은 진정되지가 않습니다. Ça a pas l'air de te faire plaisir. Non, non, je suis contente. Mais quoi? Non, mais je sais que si j'avais dit que j'en voulais des enfants, je l'aurais jamais eu la job. C'est comme s'il me disait que mes études, c'est juste pour le fun en attendant. 면접은 붙었지만 큰 상처를 받은 발레리. On oublie ça, OK? Hein, tu travailles comme une malade, puis tu pètes des scores. Fait que... Fuck le mononcle. 발레리는 모범생이기에 그녀와 그녀의 노트는 늘 인기가 많습니다. 오늘은 친구 장이 그녀에게 부탁을 합니다. Peux-tu me prêter tes notes, s'il te plaît? Merci. Le cours est dans 15 minutes. Hein? Oui, je vous rejoins. 한편 남성은 차 안에서 무언가를 망설이는 모습입니다. 그러다 마침내 결심한 듯 무기들을 챙겨 건물 안으로 들어갑니다. 그런데 이 건물, 하필이면 발레리와 친구가 재학 중인 대학교입니다. 아무것도 모른 채 강의 시간이 되어 강의실로 들어가는 발레리와 동기들. 노트 출력을 마친 장까지 들어오면서 수업은 문제없이 진행되고 있는 듯 보였습니다. Dégradé de manière irréversible. Tout le monde arrête. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez revenir à la fin des cours. Allez, continuez. 남자는 학생들에게 다음과 같이 명령합니다. Ok, les gars, vous sortez. Les filles, restez là. Grouillez-vous le cul! Sortez, sortez. On réglera ça dehors. Allez, allez. 나가기 전 장은 발레리를 바라봅니다. Il y a un gars qui a pris des filles en otage au deuxième. Faut que t'appelles la police, vite! Tu me niaises, là? Non, vite! 하지만 그의 갑작스러운 말을 경찰은 믿지 않는 듯 합니다. 그러나 그에 상관없이 장은 밖으로 도망치지 않습니다. 그는 다시 학교 안으로, 곧바로 강의실로 되돌아가는데요. 이후 강의실에서 나온 남자. 상대가 누구든 상관없이 무차별적으로 난사를 하기 시작합니다. 그러나 자세히 보면 남자들보다는 여자들 위주로 총을 쏘고 있음을 알 수 있습니다. 몇몇 남성들이 창문으로 탈출해도 총을 쏘진 않지만
여자들은 조금이라도 소리가 나면 한없이 사살하는 비정한 악마 같은 모습을 보여줍니다. 다행히도 테러범과 마주치지 않고 돌아온 장은 강의실 안으로 들어갑니다. 하지만 그곳에 생존자는 단 한 명도 없었습니다. 장은 죄책감을 느끼며 그들을 애도합니다. 하지만 아직 악몽은 끝나지 않았습니다. 남자의 행각은 도저히 멈출 기미가 보이지 않습니다. 그러나 야속하게도 또 한 번 악몽과 마주치게 됩니다. 과연 장과 친구들은 이곳에서 나갈 수 있을까요? 하지만 여기서 영화는 전혀 다른 전개로 흘러갑니다. 끔찍한 사건의 현장에서 시간이 지난 뒤에 장의 일상을 보여주는데요. 이 말은 곧 장은 테러에서 살아남았고 무사히 살아가고 있다는 뜻이겠죠. 그러나 어디론가 향한 그의 모습은 기쁨이나 안도감 없이 많이 지치고 힘들어 보입니다. 그를 반겨주는 어머니와는 달리 한없이 불안해 보이는 장. Tu sais que si t'as besoin d'aide, je suis là. Merci. Je suis inquiète pour toi. T'es toujours inquiète. 어머니는 그런 아들의 모습이 걱정스러운데요. 그녀 역시 아들이 겪은 사건을 알고 있기 때문이죠. 사실 장은 사건 이후 테러에 대한 깊은 트라우마와 친구를 구하지 못했다는 죄책감에 시달리고 있었습니다. 일상생활이 힘들 정도로요. 아무 잘못 없이 희생되었던 친구들을 떠올리기만 해도 가슴이 아파왔습니다. 결국 깊은 죄책감을 이기지 못한 그는 돌이킬 수 없는 선택을 내리게 됩니다. 결국 그 역시도 테러에 의한 희생자가 되고 만 것이죠. 하지만 아직 영화는 끝나지 않았습니다. 시간은 다시 거슬러 올라가고 참혹했던 사건의 현장은 발레리의 시점에서 진행됩니다. 하지만 아직까지 남자의 명확한 동기가 나오지 않았는데요. 도대체 남자는 왜 이런 행동을 하는 걸까요? Savez-vous pourquoi vous êtes là? Non. Vous allez être des ingénieurs. Vous êtes une gang de féministes. J'haïs les féministes. C'est pas vrai, on n'est pas des féministes. On s'est jamais... 단지 여자라는 이유로, 기계공학과에 재학 중인 여자라는 이유로 그들은 목숨을 잃었습니다. 하지만 발레리는 겨우 목숨을 건질 수 있었습니다. 허벅지에 심한 총상을 입은 채 오로지 살아남기 위해 절뚝거리며 앞으로 나아가는 발레리. 아뿔싸. 더 이상 도망갈 곳이 없다는 것을 알게 된 그녀는 절망합니다. 그러나 강의실에 들어온 사람은 테러범이 아닌 친구 장이었죠. 이를 알 리가 없는 발레리는 자기의 품에서 조용히 스테파니를 떠나보냅니다. 들것에 실려나가는 발레리에게 장은 용서를 구합니다. Je m'excuse, Val. Je m'excuse, j'aurais pas dû sortir. C'est pas ta faute, Jeff. C'est pas ta faute, Jeff. 하지만 그는 그녀의 말을 듣지 못했습니다. 결국 장은 넋이 나간 채로 공허한 생존자로 남게 되었습니다. 영화는 다시 현실로 돌아와 악몽에서 깨어나는 발레리를 보여줍니다. 머리 스타일을 바꾸고 남자친구도 생겼지만 그날의 기억은
영원히 지울 수 없는 상처로 남았습니다. 하지만 이런 어려움에도 불구하고 발레리는 항공 분야에서 일하고 싶었던 자신의 꿈을 이뤄낸 듯 보입니다. 일을 할 때 그녀는 그 누구보다도 행복해 보입니다. 하지만 행복도 잠시, 그녀는 다시 현실과 마주하게 됩니다. 그만 아이를 가지고 만 것입니다. 인턴십 면접 때의 순간이 다시 생각나고 그녀 역시 불안해합니다. Oui, allô, papa? Comment ça va? Ouais, moi, ça va bien. Hein? Papa, ça coupe. OK, bye. Papa, je t'embrasse, bye. 간단한 안부 전화이지만 가족의 목소리만 들어도 그녀는 만감이 교차합니다. Je vous écris en sachant que je vous enverrai jamais cette lettre. 다음날 그녀는 누군가에게 편지를 쓰는데요. 바로 테러범의 어머니입니다. Votre fils qui m'a ouvert, il est libre. 사실 테러범은 Je suis coincée. 그토록 끔찍한 학살을 저지른 뒤 자살로 생을 마감했습니다. 무고한 이들의 생명을 앗아간 그 총으로 결국 본인까지 비참한 최후를 맞이하게 됩니다. 하지만 살아남은 발레리는 정신적인, 육체적인 고통과 맞서 싸워야 했습니다. 상처를 이겨내는 대신 상처를 품고 살아왔던 그녀에게 어느새 새로운 생명이 찾아온 것입니다. Il faut que j'arrive à retrouver assez confiance dans la vie pour sauter dans le vide, que je me tienne debout toute seule. Si j'ai un fils, je veux lui apprendre l'amour. Si j'ai une fille, je veux lui apprendre que le monde lui appartient. 과연 그녀는 다시 세상을 사랑할 수 있을까요? 과연 그녀의 자식들은 이 세상, 그리고 차별과 맞서 싸워나갈 수 있을까요? 폴리테크닉이었습니다. (2009년작인) 이 영화는 1989년 캐나다 몬트리올의 이공대학에서 벌어진 총기 난사 사건을 배경으로 만들어졌습니다. 영화가 끝난 뒤 엔딩 크레딧에 배우진들이나 스텝진들의 이름이 아니라 희생자분들의 이름부터 먼저 나오는 것을 보면 영화가 대체 무엇을 말하고자 하는지 알 수 있습니다. 결국 폴리테크닉은 한 사람이 삐뚤어진 생각을 가진 채 이를 잘못된 방법으로 밀어붙이면 얼마나 많은 피해가 발생할 수 있는지 보여줍니다. 하지만 어쩌면 테러만큼 무섭고 끔찍한 것은 바로 당시 캐나다의 사회, 더 나아가 전 세계에 퍼져 있는 차별의식이 아닐까요? 실제 사건은 30년도 전에 발생했고 영화는 10년도 전에 만들어졌습니다. Non, mais je sais que si j'avais dit que j'en voulais des enfants, je l'aurais jamais eu la job. C'est comme s'il me disait que mes études, c'est juste pour le fun en attendant. 그럼에도 불구하고 작품 속 몇몇 차별들과 이에 따른 사람들의 반응들은 오늘날에도 쉽게 볼 수 있다는 점이 더욱 씁쓸하게 느껴집니다. 발레리가 면접에서 느꼈던 당황스러움과 수치심, 임신이라는 축복을 맞이하고도 느낄 수밖에 없던 불안함 같은 감정들 말입니다. 결국 발레리는 테러의 위협에서는 벗어났을지 몰라도 현재 사회에서 벌어지고 있는 차별들로부터는 벗어날 수 없었습니다. 하지만 영화의 후반부, 그녀는 이렇게 말합니다. 사내 아이가 태어나면 세상을 사랑하는 방법을 알려주고 여자아이가 태어나면 세상이 너희 것임을 알려줄 것이라고요. 어쩌면 치사랑의 고통과 고난을 극복하는 것은 강한 총이나 편향된 신념이 아닌 사랑 그 자체일지도 모릅니다. 네, 지금까지 영화 폴리테크닉에 대해서 알아봤는데요. 국내 미개봉작이기 때문에 아마 이 작품이 늦게나마 개봉하게 된다면 아까와 같은 이유들로 다양한 관람평이 나올 것 같습니다. 하지만 무차별 테러와 차별에 대해서 진지하게 생각해 볼 수 있는 좋은 작품이라고 생각합니다. 이해와 존중의 태도를 생각해보며 오늘 이 영화 한 편 어떠신가요? 지금까지 후디캣이었습니다. 감사합니다.